Welcome, friends. Jawahar Secondary and Higher Secondary School, Kesapuri Camp, Majalgaon. 10th Standard, Subject English. Watch this video, be carefully. Created by Mr. Wale sir. PH 9403039894. Let's start 10th Standard English 1.5, His First Flight. Good morning, friends. I have textbook of 10th Standard English language. So, my friends, all of you open your textbook to understand the lesson. Let's start the lesson. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away. The day before, he had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept at night, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stray to on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. In the first passage, I would like to discuss you about his first flight. In the first passage, actually, this is very interesting story, and the language is very simple used in this story for understanding us. This is a story of young seagull which we had watched one of the video, and in this video there is a young seagull and its
sounds we watched here. Young seagull who was afraid to flying in the sky. His parents motivate him to fly, but it had afraid, so it could not move, it could not soar in the sky, it could not try to fly in the sky. But his parents enthused him, but in vain. At the end, his hunger compelled him to take his first flight. In the first passage, first of all, we understand the meaning of the title. His first flight, त्याची पहिली भरारी, उंच झेप, असा आपल्याला या ठिकाणी अर्थ घेता येईल. यानुसार in this passage the young seagull was alone on his ledge. ledge, ledge चा meaning आहे a narrow horizontal sail protecting from a wall or a cliff. Means तो छोटासा यंग सीगल, यंग मीन्स तरुण, अपोजिट वर्ड इज ओल्ड. तो छोटासा असा सीगल जो पक्षी आहे, ज्याला आपण समुद्र पक्षी असं म्हणतो, त्यालाच इंग्लिश लँग्वेजमध्ये सीगल असं म्हणतात. त्याच्या खडकाचा जे एक टोक आहे, त्या टोकावरती तो एकटाच बसलेला होता. लेज याचा अर्थ खडकाचं एक टोक. हिज टू ब्रदर्स अँड हिज सिस्टर हॅड ऑलरेडी फ्लोन. फ्लाय प्रेझेंट टेन्स, फ्ल्यू पास्ट टेन्स, अँड पास्ट पार्टिसिपल इज फ्लोन. ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, म्हणजे बिफोर द डे, त्या दिवसाच्या अगोदरच्या दिवशी. त्याचे दोन्ही भाऊ आणि बहीण हे उंच झेप घेऊन दूर निघून गेलेले आहेत, उडून गेलेले आहेत. त्याला ही हॅड बीन अफ्रेड टू फ्लाय विथ देम, आणि त्याला त्यांच्यासोबत, बहीण भाऊ यांच्यासोबत जसं ते उंच झेप घेतात त्याप्रमाणे याला मात्र या ठिकाणी ही हॅड बीन अफ्रेड टू फ्लाय, त्याला या ठिकाणी भीती वाटत होती, तो घाबरत होता. समहाऊ when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. So look and try to detect the meaning. खडकाच्या एका टोकापर्यंत पंख फडफडविण्याची त्याला भीती वाटत होती. आपले भाऊ बहीण ज्याप्रमाणे उंच झेप घेऊन गेलेले आहे त्याप्रमाणे त्याला जाण्याची भीती वाटत होती. Forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings. He became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such long way down, miles down. तसा त्याने
आपले पंख फडफडवून झेप घेण्याचाही त्याने प्रयत्न केलेला नव्हता, परंतु का कोणास माहीत, कोणास ठाऊक, तो या ठिकाणी घाबरून गेलेला होता. अथांग असा महासागर आणि अथांग अशा महासागरात, पसरलेल्या महासागरात तो या ठिकाणी समोर मैलन दूर जाणारा एखादा मार्ग त्याला तो दिसत होता. Down, he felt certain that his wings would ever support him to be bent his head and run away back. तो त्याला खात्री पटलेली होती की तो त्या ठिकाणाहून उंच अशी झेप घेऊ शकणार नाही. त्याची अशी खात्री पटल्यामुळे तो अतिशय घाबरून गेलेला होता. त्याने आपले जे डोके आहे हे डोके खाली घालून खूप असे लहान पंख असूनही खडकाच्या टोकापर्यंत पळत जाऊन पंख फडफडवत केव्हाच ते त्याचे भाऊ बहीण उडून गेलेले होते. पण त्याची इच्छा असूनही छोट्या या सीगलला म्हणजे समुद्र पक्षाला मात्र काही केल्या तिथून आपले पंख फडफडवून उडून जायचे धाडस मात्र या ठिकाणी त्याचे नव्हते. Each his brothers and sisters whose wings were far shorter than own run to brink, flapped their wings and flew away. He afraid so to muster up courage, COURAGE, courage म्हणजे धाडस, and muster MUSTERED, mustard म्हणजे या ठिकाणी एकत्रित करणे, गोळा करणे, धाडस, मस्ट अप करेज म्हणू आपण त्याला. अँड विच अपियर्ड टू हिम सो डिसेपरेट हिज फादर अँड मदर हॅड कम अराउंड. त्याचे आई आणि वडील त्याच्या अवतीभोवती फिरायचे, कारण त्याने प्रयत्न करावा, त्या ठिकाणाहून त्याने झेप घ्यावी असं त्यांना या ठिकाणी वाटत होतं. Disparate, then father and mother had come around, calling to him श्रीली म्हणजे in a loud harsh voice, कर्कश अशा आवाजामध्ये त्याला ते बोलावत होते. त्याने त्या ठिकाणाहून झेप घ्यावी असं त्यांना वाटत होतं. upbraiding him, threatening to let him stare on his ledge unless he flew away. म्हणजे त्याची भाऊ आणि धाकटी जी बहीण होती त्याच्यापेक्षा खूप लहान पंख असूनही मात्र या ठिकाणी ते खडकाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पळत जाऊन आपले पंख फडफडवत केव्हाच उडून गेलेले होते. पण या ठिकाणी या यंग सीगलची इच्छा असूनही तो मात्र या ठिकाणी तसे प्रयत्न करत नाहीये. तसे त्याला इथून झेप घ्यावी याबद्दल त्याला भीती वाटत होती. जर त्याने उड्डाण घेतली नाही तर त्याला उपाशी सुद्धा या ठिकाणी राहावे लागेल, ही गोष्ट त्याला या ठिकाणी समजलेली नव्हती. असे कित्येक वेळेला त्याचे आई वडील यांनी त्याला बजावले देखील होते, सांगितलेले होते, पण तो मात्र जीवाच्या भीतीने
जगाचा ढिम्म हलहल नाही. म्हणजे या ठिकाणी असं म्हणता येईल की तो मात्र जीवाच्या भीतीने त्या ठिकाणाहून थोडासा सुद्धा या ठिकाणी जागेवरून हललेला नाही. वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पॅसेज. दॅट वॉज 24 hours ago. ही जी स्टोरी आहे ही 24 म्हणजे ही 24 तासांपूर्वी घडलेली अशी ही गोष्ट होती की सिन्स देन नोबडी हॅड कम नियर हिम. आता त्यानंतर त्याच्याजवळ कोणीही आलेलं नव्हतं. द डे बिफोर म्हणजे त्या दिवसापूर्वी, अगोदरच्या दिवशी, ऑल डे लॉंग पूर्ण दिवसभर, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. एक कला आहे. What is the skill? To fly in the sky, that is a flight. Touching them how to skim, skim. Skim means move lightly just above to surface here on the sea. Okay, the waves and how to dive for fish. Dive म्हणजे अशी झडप घालणे त्या त्याचं जे खाद्य आहे मासे, या माशावरती कशा पद्धतीने झेप घ्यावी लागते ही या ठिकाणी त्याला त्याच्या समोरच या ठिकाणी हे पाहायला भेटलेला होता. म्हणजे एखादा मासा पकडण्यासाठी जशी सूर मारणे म्हणू आपण त्याला, त्याची कला मात्र शिकताना त्याने पाहिलेले होते. इथं त्याचे जे भाऊ बहीण होते ते ही कला शिकत असताना त्याने पाहिले होते. एवढंच नव्हे तर he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. त्या लाटेवरून किंवा लाटेवरून सुरा मारण्याची, त्याचबरोबर त्या माशाला पकडण्यासाठीची जी झेप आहे, ही झेप ते त्याचे भाऊ बहीण घेत होते, हे तो पाहत होता. हाऊ टू डाईव्ह फॉर फिश. मासे कसे पकडायचे, मासे झेप घेऊन कसे पकडायचे. ही हॅड इन फॅक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कॅच्ड हिज फर्स्ट हेरिंग. हेरिंग मीन्स याची RING. हेरिंग मीन्स सॉफ्ट फाईन सी फिश, सॉफ्ट असे फिश. How to he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour. Devour means eat up hungrily. भुकेने तो व्याकुळ झालेला होता. It standing on a rock. आणि तो it means pronoun which is used for young seagull. It. Okay, do you understand? All of you see, be carefully and try to detect the meaning of the second passage from his first flight. While his parents circled around a rising proud crackle. Cackle means utter a shrill cry. त्याच्या भोवती त्याचे आई वडील हे रिंगण करून म्हणजे गोल फिरून कलकल आवाज करीत त्याला शाबासकी देतानाही त्याने पाहिलेले होते. आणि आता मात्र सकाळी इनफॅक्ट अँड ऑल द मॉर्निंग
The whole family had walked about on the big plateaus midway down the opposite cliff. CLIFF cliff means high, steep face of a rock. Toning him for his cowardice. सकाळी सकाळी त्याचे जे सर्व कुटुंब समोरच्या उंच अशा कटड्याच्या माथ्यावर असलेल्या मोठ्या पठारावर हिंडत होते आणि भित्रेपणावरूनही त्याची ते तिथून थट्टा करत होते. आता तरी कदाचित या ठिकाणी थट्टा केल्यामुळे त्याच्यामध्ये सुधारणा होईल, या यंग सीगलमध्ये काहीतरी बदल होईल असं त्यांना अपेक्षित होतं, त्यांना वाटत होतं. पॅसेज नंबर 3. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. जसा जसा सूर्य सनरायझिंग सिच्युएशन, जसा जसा सूर्य वरती येऊ लागलेला होता तसे दक्षिणेकडे तोंड असलेला त्याचा खडक प्रकाशाने या ठिकाणी उजळून निघालेला होता. त्याला आता ही उष्णता जी आहे, ही उष्णता जास्तच जाणवत होती, कारण आदल्या रात्रीपासून त्याने काहीच खाल्लेले नव्हते. नेक्स्ट पॅसेज. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no means. हळूच तो खडकाच्या टोकापाशी आला आणि त्याचे जे 2 पाय होते त्यापैकी एका पायावर तो उभं राहून दुसरा पाय मात्र आपल्या पंखाच्या खाली तो लपवायचा. डोळे बंद करून म्हणजे मिटवून त्याने झोपेचं सोंग तो पक्षी घेऊ लागलेला होता. तरी देखील या घरच्यांपैकी कुणी त्याची दखल मात्र या ठिकाणी घेतलेली नाही. म्हणजे त्याचे आई वडील भाऊ बहीण यांनी या ठिकाणी कसल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. Notice of him, he saw his 2 brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feather on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward now and again. She take a piece of fish that lay at her feet
and then scraped such a side of her beak on the neck. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to what it. म्हणजे त्याने तो या ठिकाणी त्या खडकापाशी आलेला होता आणि एका पायावर उभा राहिला आणि दुसरा पाय त्याने आपला लपवलेला होता, पंखाखाली झाकलेला होता, डोळे मिटलेले होते. तरीही घरच्यांपैकी कोणी त्याची दखल मात्र या ठिकाणी घेतलेली नाही, कारण त्यांनी खूप वेळेला त्याला सांगूनही त्याने तशा प्रकारचे प्रयत्न केलेले नाही. त्याचे दोघे भाऊ आणि बहीण डोकी मानेत खुपसून पठारावर डुलक्या खात पडलेली होती आणि त्याचे वडील आपल्या शुभ्र पाठीवरती ची जी पेशी आहेत ती नीटनेटके करण्यामध्ये या ठिकाणी गुंतलेली होती. पुन्हा पुन्हा पायाशी आपली चोच सर्व बाजूने खडकावरती तासनतास तो तासावयाचा म्हणजे टोकदार करायचा. ते अन्न पाहून तो खुळावला. अशा प्रकारे अन्न फाडून चोच पुन्हा पुन्हा घासून धारधार करायला त्याला फारच या ठिकाणी आवडत होतं. आणि ही जी स्टोरी आहे ही स्टोरी त्या यंग सीगलची आहे. म्हणजे आळसी, त्याला मोटिवेट त्याचे आईवडील करत असूनही तो त्या ठिकाणाहून प्रयत्न करत नव्हता. फ्रेंड्स, देअर इज you try to understand the meaning from his first flight with this video, and then we will discuss about the remaining story in the next video. So guys, take care, live happy at your home, and try to complete the workshop on given on his first flight. There are some questions, margin questions, and you need to complete. You should complete your task and send me on my WhatsApp. Okay, thank you, goodbye, see you again.